السلام علیکم، میں ہوں محمد صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز۔ آپ انویسٹر ہیں، ڈیلر ہیں، ایجنٹ ہیں، بحریہ ٹاؤن میں رہتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے بحریہ ٹاؤن سے منسلک ہیں تو یہ خبر یقیناً آپ کے لیے ہے۔ بحریہ ٹاؤن میں راتوں رات ایسا کیا ہوا ہے کہ جس سے غیر یقینی بڑھ چکی ہے؟ ان تمام تر معاملات پر آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ایک بڑی بیٹھک نماز جمعہ کے بعد دبئی میں ہوئی اور بحریہ ٹاؤن کے جو بڑے اسٹیک ہولڈرز، کرتا دھرتا، والی وارث اور مائی باپ سب اس وقت دبئی میں موجود ہیں۔ شاہد قریشی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، وہ ملک ریاض کے دستے راست ہیں، جبکہ شاہد قریشی کے اپنے دستے راست بھی کافی ہیں۔ ان کا نام یقیناً تمام بڑے انویسٹرز، بحریہ ٹاؤن کے ڈیلرز اور ریئل اسٹیٹ ڈیلرز اچھی طرح جانتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق کچھ اسٹیک ہولڈرز کو بحریہ ٹاؤن مالکان نے بلایا ہے، جنہیں لگژری ہوٹلوں میں رہائش بھی دی گئی ہے اور کچھ اپنے ٹکٹ لے کر دبئی پہنچ گئے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ دبئی میں آج تمام تر اسٹیک ہولڈرز کے مقدر کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اب آپ نے بحریہ ٹاؤن میں انویسٹ کیا ہوا ہے، اب یہ انویسٹمنٹ ڈوبے گی یا آپ کو اس کا کوئی متبادل دیا جائے گا؟ جو ڈیلرز ہیں ظاہر ہے ان کے بھی اسٹیکس اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے، میں ذرا اس کے پس منظر کو آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بیٹھک سے پہلے کیا ہوا۔ راتوں رات بحریہ ٹاؤن سے 400 ملازمین کو واضح رہے کہ یہ 4 نہیں، 40 نہیں، 400 افراد ہیں، جو کہ ایک بڑا نمبر ہے۔ اس سے زیادہ تو ہو سکتے ہیں، تاہم اس سے کم نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق 400 سے زائد ملازمین کو راتوں رات ٹرمینیشن لیٹرز تھما دیے گئے ہیں۔ اب دیکھیے، ٹرمینیشن لیٹر جب کسی کو راتوں رات دے کر کہا جائے کہ آپ کی خدمات ہمیں نہیں چاہیے، اے لو پاجی لیٹر تھوڑا اور چھٹی کر جاؤ۔ قابل ذکر بات تو یہ ہے کہ جو یہ 400 لوگ ہیں یہ کوئی چھوٹے ملازمین نہیں ہیں، کوئی کلیریکل اسٹاف نہیں ہے، یہ آفس بوائے، ٹی بوائے، نائب قاصد یا قاصد نہیں ہیں۔ برطرف کیے جانے والوں میں بہت ہی اعلیٰ سطح کے لوگ شامل ہیں جنہیں ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ ان کی تنخواہیں بھی راتوں رات فارغ ہو گئی ہیں۔ اب ظاہر ہے جن جن کا وظیفہ عیاشیاں اور روٹیاں لگی ہوئی تھی وہ راتوں رات بند ہو گئی ہیں، اور جب روٹیاں بند ہو جاتی ہیں تو ہر طرف سے شور تو اٹھتا ہی ہے۔ لیکن قطع نظر اس بات سے بے نیاز ہو کر ان لوگوں کو ملازمتوں سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ ان میں 70 سے 80 سال کے بزرگ بھی ہیں اور 30 سے 40 برس کی عمر کے لوگ بھی شامل ہیں۔ تو ہر خاص و عام کو چھٹی کروا کر رفو چکر کر دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جب ٹائٹینک ڈوب رہا ہوتا ہے تو پھر جو بوجھ ہے اسے اتار کے پھینک دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بوجھ اتارے جاتے ہیں
और सबसे भारी चीज को फेंका जाता है। तो यूं समझ लें कि भारी चीजों को फेंकने का अमल शुरू हो चुका है। और अब आप इससे क्या मतलब अखज़ करना चाहते हैं, आप समझ सकते हैं कि इसके बाद मलिक रियाज पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं। कामरान खान जो एक निजी मीडिया ग्रुप के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस निजी ग्रुप को खैर आबाद कह दिया है और हमारी इत्तलात के मुताबिक वहाँ के जो सीनियर रिसोर्सेज हैं, क्रिएटिव हेड समेत जो भी सीनियर लोग हैं, वो भी इनके साथ इस डिजिटल मीडिया ग्रुप का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हिस्सा क्या, यानी कि करता धरता इस प्रोजेक्ट को लीड करने जा रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट है मलिक रियाज का और इनके बेटे अली रियाज का। अब ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है या प्रो इस्टेब्लिशमेंट होने जा रहा है, इसका भी अंदाज़ा आपने लगाया होगा। लेकिन जो भी होगा दुबई से ऑपरेट होगा, ये पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं होगा। अब आप इससे ये भी अखज़ कर सकते हैं कि मलिक रियाज शायद अब राइट लेफ्ट कुछ चीज़ों पर तवज्जो ज़्यादा मरकूज़ किए हुए हैं। असल में मैं आपको ये बता दूं कि अंदर की खबर ये है कि मलिक रियाज के जो इख्तियारात हैं वो अमली पावर अपने बेटे अली रियाज मलिक को मुंतकिल कर रहे हैं और अब बहुत सारे इख्तियारात के मालिक और मुख्तार कुल जो हैं वो अली रियाज होंगे। तो अली रियाज का काम करने का जो स्टाइल है वो ज़ाहिर है कि अब्बा जी से कुछ मुख्तलिफ है। मैं आपको बताऊं कि ये जो बंदे फारिग किए गए हैं, ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से फारिग किए गए हैं और इसके बाद हो सकता है कि इन्हें कुछ जगहों पर मर्ज कर दिया जाए और किसी को किसी और जगह अकोमोडेट कर दिया जाए। बहरिया टाउन पेशावर में भी आता है, मतलब कि वो आने से पहले ही ठप हो चुका है मामला। वहाँ तो स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। वहाँ पे जो हमारी पश्तून बेल्ट के लोग हैं वो तो पहले ही जान के दरमा बने हुए हैं, रियासत से पूछ रहे हैं कि भाई हम क्या करें, हमने जो इतनी इन्वेस्टमेंट की थी वो तो डूब रही है। तो डूबे हुए लोग जो हैं अब इनको अकोमोडेट करने का इम्कान हो सकता है। आज की बैठक के अंदर इनको अकोमोडेट करने का कोई प्लान बनाया जा सकता है या इनको कोई नया लॉलीपॉप दिया जाएगा। इनको कहा जाएगा कि आपको किसी और जगह पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, हमारी जान छोड़ो भाई, अब हमने इससे तौबा कर ली है। मतलब ये भी हो सकता है। अब जाहिर है कि ये तो इस हवाले से आप इन तमाम तर फैसलों को देखते हुए नताइज अखज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी तिजारत न्यूज़ की टीम इस अहम तरीन मामले पर काम कर रही है, या यूँ कह लीजिए कि जैसे ही ये मीटिंग फाइनल होती है और मीटिंग के बाद क्या क्या फ़ैसले होते हैं, इंशाअल्लाह सबसे पहले हम आपको अपने चैनल तिजारत न्यूज़ पर इस हवाले से मुकम्मल आगाही फराहम करेंगे। आई होप कि मेरी कुछ बातें आपको समझ आई होंगी और कुछ को समझने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जो बड़ी धमाका खेज़ खबरों की सूरत में आपके सामने आएगा। अब दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद सगीर को इजाज़त, मिलते हैं आइंदा प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। तिजारत न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए। साथ फेसबुक पर फॉलो कर लें ताकि आप तक पहुंच सके हमारी तमाम मुनफरिद खबरें जो आप देखना चाहते हैं।